اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ گزشتہ کلپ میں ہم لوگوں نے اس کے اوپر بات چیت کی تھی کہ خداوند متعال نے ماہ رمضان کا جو ہدف بنایا ہے وہ ہے انسان کی گروتھ، انسان کا تزکیہ، انسان تقوی حاصل کر لے، انسان خود کو ڈسپلن کر لے، انسان خود کی تربیت کر لے۔ جہاں اس ماہ رمضان کے اندر انسان کو دعا، قرآن، تزکیہ نفس، تقوی حاصل کرنا، یعنی خود کے ڈیولپمنٹ کے لیے جہاں رغبت دلائی جا رہی ہے، اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں دکھے گا کہ جہاں خود کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا ہے وہی سماج کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ یہ بہت زیادہ واضح احادیث سے اگر آپ اس حدیث کو اٹھا کے دیکھیں کہ جہاں رسول اسلام نے ماہ رمضان کی آمد اور اس کی برکتوں کے بارے میں بات کی کہ اب یہ جو مہینہ آ رہا ہے رحمت و برکت اور مغفرت کا مہینہ ہے، اس حدیث میں آگے چل کے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس مہینے میں فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، تم یتیموں کا خیال کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ، اپنے سے جو چھوٹے ہیں ان کے اوپر رحم کرو۔ یعنی ان احادیث سے ہم یہ چیز انفرنس کر سکتے ہیں کہ جہاں خود کی تربیت کا معاملہ ہے وہاں ہینڈ ان ہینڈ سماج کے لیے بھی کام کرنے کی رغبت دلائی جا رہی ہے۔ جہاں خود کے اخلاق کو سدھارنے کے لیے ہمیں رغبت دلائی جا رہی ہے، وہیں سماج کے مستقبل کے لیے، سماج کے جو پرابلمز ہیں اس کے لیے بھی ماہ رمضان کو اچھے سے ہمیں استفادہ کرنا ہے۔ جہاں ہم دعائے قرآن پڑھیں گے اور اس سے خود کا تزکیہ کریں گے یا تقوی حاصل کریں گے، ویسے ہی ہمیں سماج کے تزکیہ بھی اور سماج کیسے تقوی تک پہنچ سکتا ہے اس کے لیے بھی ہمیں اسی ماہ رمضان میں کام کرنا ہے۔ تو حدیث سے یہ چیز تو بالکل واضح ہے کہ جہاں خود کے ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کام کریں گے وہی ماہ رمضان میں سماج کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہم کام کریں گے۔ اب کسی بھی سماج کے لیے جہاں ہمیں کام کرنا ہے تو اس کے کچھ بیسک اصول ہے، اگر وہ اصول کلیئر رہیں گے، وہ بیسکس ہمارے کلیئر رہیں گے تو کام بہت آسانی سے ہو پائے گا اور بہت ہی نتیجہ خیز ہوگا۔ اکثر جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ کام تو ہو رہا ہوتا ہے لیکن بنا کسی بیسک کے یا بنا کسی پلاننگ کے یا بنا کسی جہد کے ہوتا ہے، اس وجہ سے کام وہ نتیجہ نہیں دے پاتا جو اس سے اخذ کرنا ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جس کے اوپر ضروری ہے کہ انسان دھیان دے اور اس سے سماج میں وہ کام کرے۔ سب سے پہلی چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی سماج کے لیے وہ ہے کہ سماج اپنی ضرورتوں کو سمجھے، وقت کی ضرورت کو سمجھے، کیونکہ مولا کائنات کی حدیث ہے کہ انسان کی قدر اتنی ہے جتنا وہ اپنے زمانے کو سمجھتا ہے یا زمانے کو جانتا ہے۔ یعنی جب انسان کو پتہ ہوگا کہ اس کے زمانے کی ضروریات کیا ہے، اس کے زمانے کی ضروریات اس کی سماج کی ضروریات سے جڑی ہوئی ہے، تو جتنی سماج کی ضروریات ہے، جیسی وقت کی ضروریات ہے، اس حساب سے وہ اپنا کام کرے گا، اس حساب سے وہ اپنا پلاننگ کرے گا۔ اکثر قومیں جو سکسیسفل نہیں ہو پاتی وہ اسی وجہ سے نہیں ہو پاتی ہے کہ وہ اپنے وقت کو نہیں سمجھ پاتی، وہ ضرورت کیا ہے۔ ہمارے سماج میں ویسے کام ہر شعبے میں کرنا ہوتا ہے لیکن سماج کی ضرورت کہاں پہ ہے وہ سمجھنا بہت اہم ہے۔ جب انسان وہ چیز سمجھ لے گا تو رائٹ ڈائریکشن میں پن پوائنٹ ہوگا تو اس کا نتیجہ بھی اتنا اچھا ملے گا۔ اور ائمہ علیہ السلام نے بھی یہی کیا ہے۔ آپ دیکھیے ائمہ نے جیسا وقت تھا اس کے حساب سے تدبیر اختیار کی۔ آپ خود مولا کائنات کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہی امام علی ہے جنہوں نے 11 سال مدینے میں آ کے اتنی جنگیں کی اور اتنے زیادہ شجاع تھے، وہی امام علی 25 سال خاموش بھی ہے اور پھر اس کے بعد 4.5 سال میں خلافت میں پھر وہی جنگ کا دور ہے، وہی حکومت ہے۔ تو یہی ایک ہی امام ہے اور الگ الگ وقت پہ وقت کے حساب سے، وقت کی ضرورت کے حساب سے اپنے آپ کو امام نے لوگوں کے درمیان پیش کیا۔ تو سماج کو بھی چاہیے، جو بھی شخص اس کے اندر کام کر رہا ہے چاہیے کہ پہلے اپنے وقت کی ضرورت کو سمجھے پھر اس کے اوپر کام کرنا شروع کرے۔ جب انسان اپنے وقت کی ضرورت کو سمجھ لے گا کہ بھائی زمانے کی ضرورت یہ ہے اور میرے سماج کی ضرورت یہ ہے، تو پھر اس کے بعد بات آتی ہے پلاننگ کی۔ ہمیشہ پلاننگ 2 حصوں میں ہوتی ہے، ایک شارٹ ٹرم پلاننگ ہوگی، ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوگی۔ ائمہ علیہ السلام کی زندگی سے یہ چیز بہت واضح ہے کہ انہوں نے لانگ ٹرم پلاننگ بھی کی تھی اور شارٹ ٹرم پلاننگ بھی کی تھی۔ اور آج دنیا کی جو قومیں سکسیسفل ہے آپ دیکھ لیجئے ان کے شارٹ ٹرم گولز بھی ہوں گے، لانگ ٹرم گولز بھی ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے کرسچن حضرات ہیں، انہوں نے اپنی مشنری سکول کھولی ہے آج سے 30 سال 35 سال 40 سال پہلے۔ ایسی جگہوں پہ انہوں نے جگہ لی تھی کہ جو واقعی شہر سے دور ہوا کرتی تھی اور لوگ یہ سمجھتے کہ کہاں انہوں نے جگہ لے لی، لیکن ان کا ویژن، ان کا گول بہت لمبا تھا کہ 40 سال
तक का 50 साल तक का उन्होंने पहले से सोच रखा था कि आज ये शहर से भले दूर हो, आज ये जगह शायद हमारे काम की ना भी लगे, लेकिन आज से 50 साल बाद ये शहर के अंदर आ जाएगी और ये प्राइम लोकेशन में होगी। और आप देख लीजिए मिशनरी स्कूल्स जहाँ जहाँ भी है आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। यानी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग और एक शॉर्ट टर्म प्लानिंग। अइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने भी हमें इसकी तरगीब दिलाई और ये करके भी दिखाया। आप देखिए 7वें इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने से जो अइम्मा का दौर गुजरा है 11वें इमाम तक, इमाम अलैहिस्सलाम के ऊपर बहुत जुल्म और ज़्यादती थी, अपने शियों से दूर थे। तो इमाम अलैहिस्सलाम को के आगे एक हदफ भी था कि आज तो कम अज़ कम जुल्म है तो हम मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इमाम मौजूद तो है, लेकिन एक इमाम आगे आने वाला है जिससे तो मुलाकात भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, वो तो गैबत में रहेंगे। तो क्या किया जाए, उम्मत को तैयार करना था। तो उम्मत को तैयार करने के लिए अइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने कमोबेश 50 साल पहले से उम्मत को तैयार करना शुरू किया। वकला सिस्टम डाल दी गई कि अब इमाम से मिलना है तो इमाम नहीं मिल पा रहे तो अब इमाम के वकीलों से मिल लीजिए। हर एक शहर के अंदर वकील डाल दिए ताकि उम्मत को आदत हो कि अब इमाम से नहीं मुलाकात हो पा रही है तो हम वकील के ज़रिए इमाम तक पहुँचे। गैबत सुगरा की तैयारी के लिए 50 साल पहले से अइम्मा ने प्लानिंग कर ली थी। अब सोचिए कितना लंबा विजन था। फिर उसके बाद आइए गैबत कुबरा में ख़ुद इमाम असर ने ये प्लानिंग करके दिखाई कि 4 जो नवाबीन थे उनकी जो इल्लत बयान होती है उसमें एक इल्लत ये है कि जो ये 4 नवाबीन रखे गए नायब ख़ास थे वो इसलिए रखे गए थे क्योंकि आगे एक गैबत ऐसी आने वाली है कहाँ जहाँ तो बिल्कुल इमाम से रब्ता नहीं हो पाएगा। यानी जहाँ लोग जैसे पहले मिलते थे गैबत कुबरा में, गैबत सुगरा के अंदर, अब वो तो गैबत कुबरा में वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इमाम ने नवाब अरबा को रख के आने वाली उम्मत को तैयार किया कि पहले इमाम बिल्कुल आपको जब चाहे मिल जाते थे, फिर इमाम थोड़े दूर हुए, अब इमाम बिल्कुल आपसे दूर हो गए हैं, अब इमाम से डायरेक्ट राबता पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी तदाबीर अहले बैत ने करके हमें समझाया है कि अगर आपको किसी भी समाज को आगे लेके जाना है तो हमेशा शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल रखा जाना चाहिए। और जब ये गोल तय हो जाए तो उससे आगे एक स्टेप होता है कि दिमाग, जिहत, डायरेक्शन को चेंज करना। जो सबसे बड़ी मुश्किल जो आती है वो यही है कि लोग तैयार ही नहीं होते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान भी किया जाए, शॉर्ट टर्म प्लान भी किया जाए। ये सारी चीज़ों के लिए लोग आमादा नहीं होते। आमादा कहाँ से हो गए? आज हमारे कौम के पास असास 2 चीज़ ही है, एक मस्जिद का मिंबर है और एक अज़ादारी का मिंबर है। यही 2 चीज़ असास है। लेकिन मसला ये है कि हम लोगों ने इन 2 चीज़ों को बिल्कुल ही तर्क कर दिया है। जो बातें वहाँ से होनी चाहिए थी, जिस लेवल की होनी चाहिए थी, वो माजरत के साथ नहीं हो पा रही। उसी की वजह है कि लोग आमादा भी नहीं हो रहा है। अगर आज हमारे मिंबर स्ट्रांग हो जाए तो लोग खुद ब खुद इन सब चीज़ों के लिए आमादा हो जाएंगे। आवाम को अगर ये बताया जाए कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह आवाम ज़रूर कबूल करेगी। अब जब हमने बात की कि मिंबर बहुत ज़रूरी है, अगर इसको हम ठीक कर ले जाए तो इंशाल्लाह आगे की बहुत सारी चीज़ें भी आसानी से ठीक हो जाएगी। और इससे आगे का एक स्टेप और भी है कि इन सब प्लानिंग को, ये शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, इन सब चीज़ों को अगर सक्सेसफुल करना है तो सबसे अहमियत वाली चीज़ है कि हमारे पास डेटा होना चाहिए। हमारे साथ सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारे पास डेटा नहीं है। हमें यही नहीं पता कि हमें काम कहाँ करना है। जब इंसान के पास डेटा होगा, मुझे पता होगा कि मसलन मुझे यहाँ महुआ में गुरबा के लिए या फ़ुकरा के लिए या बेवाओं के लिए कुछ काम करना है, तो मेरे पास अगर डेटा हो कि वाकई कितने ज़रूरतमंद है तो मैं उस हिसाब से काम कर पाऊँगा। अगर मुझे पता चले कि मेरी कौम के अंदर कितने अंडर ग्रेजुएट्स है, कितने ग्रेजुएट्स है, कितने पोस्ट ग्रेजुएट्स है, ये सारे अगर डेटा हमारे पास होंगे तो हम इसके ऊपर काम करके अपने गोल्स बना पाएंगे या अपने हदफ को हम लोग तय कर पाएंगे। अगर ये डेटा ही नहीं रहा तो ये सारे शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, लोगों का जहन आमादा करना एक हद तक तो काम लग जाएगा, लेकिन जो हमें रिज़ल्ट चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो इंशाल्लाह हम लोग खुदावंद मुताल से दुआ करते हैं कि इस माह रमज़ान में तो ये सारी चीज़ें हैं कि जहाँ हमें समाज के लिए काम करना है तो खुदावंद मुताल हमें तौफीक दे कि हम बिल्कुल प्लानिंग के साथ ऐसे मैदान में उतरे कि जो काम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने जैसे हमें सिखाया है हम उस अंदाज में उसे पूरा करें ताकि कौम का भी फ़ायदा हो और खुदा के नज़दीक भी हम सुरखरू हो सकते हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।